کی پاکستان کو انویٹیشن ملی وہ ہم نے مسافر کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو ہم نے جوائن کیا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں اپنا امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا تھا، اس امید کے ساتھ پیس بورڈ میں شامل ہوئے کہ غزہ میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم کی لندن میں میڈیا سے گفتگو میں وضاحت، امید ہے فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ ڈیووس ملاقات میں صدر ٹرمپ سے پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر اظہار تشکر کیا، شہباز شریف کا T20 ورلڈ کپ سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ پاکستان کی جو آپ فیصلہ کریں گے سر، پاکستان کی ٹیم انڈیا جائے گی سر۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر، ICC نے اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں شامل کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ بھارت میں میچز کے لیے سے متعلق بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات مسترد۔ سیکیورٹی اسسمنٹ میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھارت میں کوئی قابل تصدیق سیکیورٹی خطرہ ثابت نہیں ہوا، ICC کا اعلامیہ۔ اس پہ یہی کہنا بنتا ہے کہ انڈیا اور ICC کی ملی بھگت ہے، انڈیا بدماشی کرتا ہے، اپنے رولز لگاتا ہے اور بنگلہ دیش کو جیسے باہر کیا تو میرے خیال سے تو پاکستان کو بھی واک تھرو دینا چاہیے اور باہر ہو جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش کی تو یہ ٹوٹلی تعصب چل رہا ہے، مودی سرکار جو کر رہی ہے، ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، بنگلہ دیش کو نہیں نکالنا چاہیے۔ ہم یہی چاہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کو سپورٹ کرے اور سب ٹیمیں یہی کریں۔ پاکستان کے کرکٹ شائقین نے ICC کا فیصلہ ناانصافی پر مبنی قرار دے دیا، پاکستان کرکٹ بورڈ سے بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کا مطالبہ۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے صاف بتا دیا کہ بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے، اگر پاکستان کے ساتھ معاملے میں بھارت کو فیور دیا گیا تو بنگلہ دیش کو بھی ملنا چاہیے۔ ایک ملک کو سہولت اور دوسرے کے لیے الگ معیار نہیں چلے گا۔ چیئرمین PCB نے پلان A، پلان B اور پلان C تیار ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس سانے ہے کہ سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقت وہاں پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے، اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے، ڈپٹی میئر کہاں تھے، وزیر اعلیٰ کہاں تھے اور وزراء کہاں تھے؟ سانحہ گل پلازہ پر سیاسی تلخیاں بڑھنے لگیں، سندھ حکومت تنقید کی زد میں۔ MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے سندھ حکومت پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا، پوچھا کچھ اور جا رہا ہے اور جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ سوال ہو تو کہتے ہیں سانحے پر سیاست نہ کریں، 18 سالہ کارکردگی کا جواب تو دینا پڑے گا۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ غیر آئینی نہیں، 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ خالد مقبول صدیقی نے 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔ شرجیل نام میں من سانحہ گل پلازہ میں فاروق ستار کو براہ راست اور بالواسطہ ذمہ دار قرار دیا۔ گل پلازہ کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار رہا۔ قانون کی خلاف ورزیوں کو ریگولرائز کر کے قانونی تحفظ دینے سے یہ حادثہ ہوا۔ فاروق ستار فصیح و بلیغ اردو بول کر حقائق نہیں جھٹلا سکتے، سندھ کے سینئر وزیر کا جوابی وار۔ خواجہ آصف نے بلدیاتی نظام کو 18ویں ترمیم کا اہم حصہ قرار دے دیا۔ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ناکام رہے، اسی بنیاد پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ضروری ہے، ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا، وزیر دفاع کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ درج، تحقیقاتی رپورٹ نہ آنے کے باعث کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ سانحہ میں 71 افراد کے جان بحق ہونے کی تصدیق، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن 90% مکمل۔ تحقیقاتی اور تکنیکی ٹیم کا گل پلازہ کا دورہ، گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا، متاثرہ تاجروں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔
लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल की बेसमेंट में आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। आग लगने का वाकया दोपहर 12:25 पर लॉन्ड्री में मौजूद बॉयलर फटने से पेश आया। 275 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतनाज़िर ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 17 बरस कैद की सजा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। जुडिशल रिमांड के बायस मुल्जिमान को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया। मुल्जिमान पर रियासती इदारों के खिलाफ मवाद की तशहीर का इल्जाम था। पैका एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में मजीद बर्फबारी, सयाहों का हुजूम उमड़ आया। मालाकंड डिवीजन में 2 दिन की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से मुंजमद होने वाली जिंदगी बड़ी हद तक बहाल। बंद होने वाले बेशतर रास्ते खोल दिए गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी जमकर रह गई। कल्लात में कम अज कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शाहराहों पर कहीं कहीं फीट बर्फ जमा। कोयटा में बर्फबारी से शहर की खूबसूरती निखर गई। पहाड़ों समेत हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान हमजा शफात ने हसीन मनाजिर की वीडियो शेयर कर दी। नथिया गली में बर्फानी तूफान से हद निगाह 0। रास्ते, दरख्त और सयाहों की गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। गलियात में भी जबरदस्त बर्फबारी ने हर शय छुपा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल तैयार। आज से मंगल तक खूब बादल बरसने और मजीद बर्फबारी की तवक्को। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी। सिंध में भी सर्दी की लहर। दादू के सयाहती मकाम गोरख हिल पर दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सयाहों का हुजूम उमड़ आया। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात ने आज भी ठंडी हवाओं का राज रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद सर्दी के सबब सिंध भर में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। निजी स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एलानिया जारी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खत्म। सदर जरदारी से सोमाली वजीर दाखिला की मुलाकात में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वजीर खारजा का इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला से अमरीकी कायम मकाम सफीर नेटली बैकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। जाली वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से IMF इस्लाहात एजेंडे पर काम कर रही हैं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने डिजिटल सिस्टम महफूज बनाने के लिए इकदामात नागुज़ीर करार दे दिए। बावर कराया कि मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ADB हुकाम से मुलाकात। वफ़द ने ज़राअत, एक्सपोर्ट, कमोडिटीज और फिशरीज में ताउन की यकीन दहानी कराती। PTI ने 8 फरवरी को अमन अमान खराब करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने खबरदार कर दिया। हाफिज नईमुर्रहमान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की मुखालफत कर दी। ये कैसा बोर्ड है जहां इसराइल तो है लेकिन फलस्तीन मौजूद नहीं? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। FBR के आला अफसर का यूरोप वीजा स्कैंडल बेनकाब। अफसर ने गैर सरकारी अफराद को हुकूमती वफ्द का हिस्सा जाहिर करके फ्रांस के वीजे लगवाए। 2 अफराद गिरफ्तार। एंटी करप्शन सेल में मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में घर की छत गिर जाने से 4 अफराद जाँ बहक। मां, 2 बेटे और बेटी शामिल।
धावेजी ऑयल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिश ज़दगी से इमारत का एक हिस्सा भी गिर गया। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद नंबर 4 में गत्ते की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे का बाजू चबा लिया। वाक़या शेरों के नामुनासिब पिंजरे और मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। पुलिस का मौक़िफ़। खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल $1.82, जबकि अमरीकी खाम तेल $1.71 महंगा। सोने की कीमत में 6,500 रुपये फी तोला इजाफा। कीमत 5,21,162 रुपये हो गई। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में आइस फोर्स के हाथों एक और शहरी की हलाकत पर हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, सड़कें मैदाने जंग का मंजर पेश करने लगी। पुलिस से झड़प में कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए, कुछ की हालत तशवीशनाक। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर अमरीकी सदर का बयान खतरनाक और तौहीन आमेज करार। बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर मुआफी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप दुरुस्त कहते हैं कि नेटो के लिए अमरीका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। व्हाइट हाउस का बयान। ईरानी वजीर खारजा ने यूक्रेनी सदर को मस्खरा करार दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने ईरान पर हमले करने की मौक़िफ़ की तायद की थी। पीएसएल प्लेयर्स ऑक्शन वर्कशॉप 25 जनवरी को करवाने का फैसला। प्लेयर्स ऑक्शन के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग भी मुतवक्के। इवेंट के लिए दस्तयाब गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुताल्लिक़ भी बात होगी। बर्फानी और ख़तरनाक रास्तों में ड्राइवर्स का महारतों का मुजाहरा। मॉन्टी कार्लो रैली में स्वीडन के ओलिवर सोल्सबर्ग तीसरे मरहले में सबसे आगे निकल गए।